Okay, good morning to you, Alma. See my screen. So, previous class lo మనం ఏం చెప్పుకున్నాము డైవర్జెన్స్ సీక్వెన్స్. సో డైవర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ చెప్పాలి. డైవర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ 3 టైప్స్ ఏంటంటివి? డైవర్జెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, డైవర్జెంట్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, ఆసిలేటర్. Yes, oscillating sequence. Okay. Let me write one more. Every bounded sequence is either convergent or oscillating finitely. So finitely oscillating అంటే -1 పవర్ n అనుకో, -1 1 -1 1 అని ఉంటుంది కదా. దానికి మనకు లోయర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఫైనట్లీ ఆసిలేటింగ్ అంటాం. ఇంకొకటి వచ్చేసి సెకండ్, ఎవరీ అన్బౌండెడ్ సీక్వెన్స్, every unbounded sequence is either divergent or either diverges to plus infinity or minus infinity or oscillating infinitely. Oscillating infinitely. Okay na? So every bounded sequence is either convergent or oscillating finitely. Unbounded అయితే ఏమవుతుంది? డైవర్జెస్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఆర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఆర్ ఆసిలేటింగ్ ఇన్ఫైనైట్లీ. ఓకే, మనకు ఆల్జీబ్రా ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్సెస్ చెప్పుకున్నామా? సో అలానే డైవర్జెంట్ కొన్ని రాస్తాను, రాసుకోండి. రిజల్ట్స్ if sequence S, sorry, if sequence Sn diverges to infinity, suppose sequence Sn is converges to some L అయితే వాటి సబ్సీక్వెన్సెస్ ఏమవుతాయమ్మా? సబ్సీక్వెన్సెస్ S2n - 1 S2n ఏమవుతాయి? కన్వర్జెన్స్ టు n. దే ఆల్సో కన్వర్జెస్ టు L, అంతేనా? సో సిమిలర్లీ if sequence Sn diverges to infinitely, then any subsequence of Sn diverges to infinity. Okay, second one. So second one, if Sn greater than 0 for all n belongs to n, then Sn goes to infinity as n goes to infinity. Okay? Sn goes to infinity, 1 by n goes to 1 by Sn goes to ma? Suppose 1 by infinity. అంటే ఏమవుతుంది మా? చెప్పండి, అంటే ఏమవుతుంది? 1 by infinity ఏమవుతుంది? 1 by infinity ఏమవుతుంది తెలీదా? చెప్పాలి. 1 by infinity ఏమవుతుంది?
జీరో మ్యామ్. ఎస్, వెరీ గుడ్. 1/Sn goes to 0. ఇది కూడా అంత ఆలోచిస్తున్నారమ్మా. యాజ్ n goes to infinity. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు √n అనుకో. సో ఏం చేస్తాం మనం? Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు √n అయితే క్లియర్గా Sn goes to ఇన్ఫినిటీనా? ఎస్ ఆర్ నో? Sn goes to infinity as n goes to infinity. So what about 1/Sn? 1/Sn is equal to 1/√n. So 1/√n limit 1/√n ఏమవుతుంది? 0నేనా? లిమిట్ 1/n Yes, పవర్ ma'am. p మనం 0 అని చెప్పినామా? p greater than 1కి, p greater than 0కి. సో కాబట్టి లిమిట్ 1/√n is equal to 0 since limit 1/n is equal to 1/√n is equal to 0, and then 1/Sn goes to 0 as n goes to infinity. Okay, next third one. If Sn and Dn are, if Sn and Dn are two sequences, Sn and Dn are two sequences such that Sn less than or equal to Dn for all n belongs to n, then Sn less than or equal to Tn అయి ఉంటేనే మళ్ళీ లిమిట్ Sn is equal to 0 implies limit Tn is equal to 0. Reverse లో limit Tn is equal to -infinity implies limit Sn is equal to -infinity. Sn less than or equal to Tn అయితేనే ఆ టూ సీక్వెన్సెస్కి మనం అలా చేస్తాం. ఇంకోటి if the sequences Sn Tn diverges to infinity, then Sn plus Tn and Sn into Tn diverges to infinity. సపరేట్గా డైవర్జెస్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే ఆటోమేటిక్గా వాటి అడిషను అండ్ మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ సమ్ కూడా డైవర్జెస్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇఫ్ Sn diverges to infinity and Tn is bounded, then Sn plus Tn diverges to infinity. అక్కడైతే కన్వర్జెన్స్ దగ్గర ఏంటమ్మా మనకు? ఇఫ్ Sn is converges to 0, Tn is bounded, then Sn into Tn ఏమవుతుందమ్మా? చెప్పు నాకు. Sn into Tn ఎవరైనా చెప్తారు ఏమవుతుందో చెప్పాలి. Sn into Tn జీరో మ్యామ్. ఎస్ కన్వర్జెస్ టు 0. లిమిట్ Sn into Tn 0 అంటామంటే దట్ ఈస్ కన్వర్జెస్ టు 0. ఓకే, ఇఫ్ సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ Sn and Tn are two sequences of మ్యామ్ మా ఫ్రెండ్ ఓపెన్ అవ్వటం లేదు. ఒక్క నిమిషం అమ్మా. రైట్, ఓకే. If Sn Tn are two sequences of positive numbers, sequences are positive number, and for some L belongs to R and L greater than 0,
we have limit Sn by Tn is equal to L, then limit Sn is equal to infinity if and only limit Tn is equal to. ఓకే, సో ఇంతవరకు మనం డైవర్జెంట్ సీక్వెన్స్ కొన్ని విషయాలు చెప్పినాను. ఇదేం అంత ఇంపార్టెంట్ కదా, డైవర్జెంట్ అని మనకు తెలిస్తే చాలు. డైవర్జెంట్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ ఆసిలేటింగ్, దాంట్లో ఒకవేళ బౌండెడ్ అయితే అది కన్వర్జెంట్ అయినా ఉండాలి, లేదా ఆసిలేటింగ్ ఫైనెట్ కన్నా ఆసిలేట్ అవ్వాలి. లేదు అన్బౌండెడ్ అయితే అది ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే ఎవ్రీ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ బౌండెడ్ కాబట్టి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్బౌండెడ్ ఇట్ షుడ్ బి డైవర్జెస్ టు ఇన్ఫినిటీ ఆర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఆర్ ఆసిలేటింగ్ ఇన్ఫైనెట్లీ అయి ఉండాలి. దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పాను. ఓకేనా, మరి దీనికి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు అడగండి. జస్ట్ డైవర్జెన్స్ అంటే మీరు ఈజీగా కనుక్కోగలిగితే అంతే చాలు, దానికి డీప్గా మీరేం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా, సో ఈరోజు ఇంకొక టర్మ్ మోనోటోన్ సీక్వెన్స్. సో మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి చెప్తాం. సో సీక్వెన్స్ మనము మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ చెప్పే ముందు ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ని ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్, డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ చెప్తుంటాం. ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్లో కూడా స్ట్రిక్ట్లీ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకొని తర్వాత ఏదైనా సరే ఒక సీక్వెన్స్ ఇంక్రీజింగ్ కానీ డిక్రీజింగ్ కానీ అయితే దాన్ని మనం మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్, మోనోటోనికల్లీ డిక్రీజింగ్ అంటాం. మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ అంటే అది ఇంక్రీజ్ అయినా అవుతుండాలి, డిక్రీజ్ అయినా అవుతుండాలి. ఏమ్మా అర్థమైందా? ఎస్ సార్ ఏమో చెప్పాలి, అర్థమైందా? మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇంక్రీజింగ్, నా వాయిస్ వినపడుతుంది కదా? Yes, ma'am. Yes, increasing sequence. First increasing sequence. Increasing. తర్వాత కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ అనేది. ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. ఏ సీక్వెన్స్ Sn is said to be a sequence. Sn is said to be increasing or non-decreasing. Increasing అన్నా నాన్ డిక్రీజింగ్ అన్న ఒకటి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ నాన్ డిక్రీజింగ్ ఇఫ్ ఆ సీక్వెన్స్ ఎలా ఉండాలి? S1 less than or equal to S2 less than or equal to S3 less than or equal to so on less than or equal to Sn less than or equal to Sn plus 1 so on. అవునా? సో దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అంటామా డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అంటాము? ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్సే కదా అంటాము. అంటే Sn చూస్తాం, అంటే పెరుగుతూ ఉండాలి. S అన్నది S2 కంటే చిన్నగా ఉండాలి, S2 అనేది S3 కంటే చిన్నగా ఉండాలి, S1 S2 S3 వరుసగా పెరుగుతూ ఉండాలి. అంటే ఫర్ సపోజ్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి n అనుకున్నాం అనుకోండి. అంటే ఏమప్పుడు ఏమని అర్థం? 1 2 3 అవునా? సో ఇది ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఏనా? పెరుగుతూ ఉన్నాయి. సో Sn అనేది ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. సో అలాగే ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అంటారు ఫర్ ఆల్ ఎన్. అంటే సింపుల్గా మనం కూడా ఏం రాస్తామంటే దీన్ని Sn ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే Sn ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ మీన్స్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ Sn లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు Sn ప్లస్ 1 ఫర్ ఆల్ ఎన్. ఇంతేనా? ఉందా క్లియర్గా? ఇప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి, S3 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు S4 ఉన్నాయి. అవునా? అలా ఉంటేనే ఎన్నుకి ఏ వాల్యూ అయినా తీసుకోండి, పాజిటివ్ వాల్యూ న్యాచురల్ నెంబర్ ఏదైనా తీసుకోండి. సో అప్పుడు Sn లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు Sn ప్లస్ 1 అయిందంటే దాన్ని ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అంటాం. మనం ఎగ్జాంపుల్స్ సింపుల్గా చెప్పాను, ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. ఓకేనా? ఇందులోనే స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్
సో స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఏమవుతుందమ్మా ఆటోమేటిక్గా? సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ఎన్ స్ట్రిక్ట్లీ లెస్ దాన్ ఎస్ఎన్ ప్లస్ 1 ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా? క్లియర్గా అర్థమైందా? ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ నాన్ డిక్రీజింగ్ అంటే ఎస్ఎన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎస్ఎన్ ప్లస్ 1. If it is strictly increasing, that means Sn strictly less than or equal to less than Sn plus 1. ఓకేనా? రైట్, అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు చూడండి డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. అట్లా ఆటోమేటిక్గా డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఏముండొచ్చు? ఎవరైనా చెప్తారు? డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ S1 less than equal to S1 less than equal to S2 less than equal to అది ఇంక్రీజింగ్. A sequence Sn is said to be decreasing or non-increasing. Decreasing or non-increasing. మేడం కొంచెం non-increasing. If ఇప్పుడు చెప్తాం, if పైన S1 greater than equal to S2 greater than equal to S3 greater than also on ma'am. Very good. Greater than or equal to Sn greater than or equal to Sn plus 1 greater than or equal to for all n belongs to capital. అవునా? ఒకవేళ స్ట్రిక్ట్లీ డిక్రీజింగ్ అంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ Greater than ma'am. Sn is equal to 1/n అనుకున్నాం. Sn is equal to 1/n అంటే ఏంటి? ఏమవుతాయి? వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయమ్మా? 1 అవునా? 1/2 1/2 1/3 answer. ఇలా ఉంటుంది కదమ్మా. అంటే 1 కంటే 1/2 పెద్దదా చిన్నదా? చిన్నది మ్యామ్. అంటే 1 అంటే 1 గ్రేటర్ దాన్ 1/2 గ్రేటర్ దాన్ 1/3 అంతేనా ఈ వాల్యూస్? Yes ma'am. ఏం సీక్వెన్స్ అవుతుంది ఇది? ఏం సీక్వెన్స్? Decreasing sequence. డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. సో ఓకే, ఇందులో స్ట్రిక్ట్లీ డిక్రీజింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇంక్రీజింగ్కి ఒక్క నిమిషం, డిక్రీజింగ్కి రాస్తాను. డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇప్పుడు ఎస్ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎస్ఎన్ ప్లస్ 1 ఫర్ ఆల్ ఎన్ బిలాంగ్స్ టు స్ట్రిక్ట్లీ డిక్రీజింగ్ అంటే Sn greater than Sn plus 1. Strictly greater than Sn plus 1 for all n belongs to capital. ఓకేనా? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా విషయంలో? సో ఇప్పుడు ఏ సీక్వెన్స్ ఇది మోనోటోన్ సీక్వెన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ రాసే ముందు ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ రాస్తాం అనేది తెలుసుకున్న తర్వాత మోనోటోన్ సీక్వెన్స్. So monotone sequence so a sequence Sn, a sequence Sn which is either increasing or decreasing. Increasing అవ్వచ్చు, decreasing అవ్వచ్చు. Is called monotone sequence. మనం ఏమంటామంటే మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్, మోనోటోనికల్లీ డిక్రీజింగ్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. నాకేం చెప్పాలంటే మీరు ఇంక్రీజింగ్గా డిక్రీజింగ్గా అనేది చెప్పాలి.
ఈ సీక్వెన్సెస్ ఇంక్రీజింగ్గా డిక్రీజింగ్ అనేది చెప్పాలి. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. ఒకటి మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. If Sn is increasing sequence, implies by 1 by double implies 1 by Sn is ఏమవుతుంది? Sn ఇందాక చూసాం n ఇంక్రీజింగ్ 1 by n ఏమైంది? డిక్రీజ్ ద కాబట్టి 1 by n is decreasing sequence. సింపుల్గా గుర్తుంటుంది. డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఫస్ట్ నాకు మీరు పెన్ను పేపర్ తీసుకున్నామా నోట్స్లో నాకు రాసి చెప్పాలి. ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ అనేది చెప్పాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్. ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్. మనకి ఏం చెప్పాలి? ఎస్ఎన్ ఎప్పుడైనా సరే ఇంక్రీజింగ్గా డిక్రీజింగ్గా అని కనుక్కోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఎస్ఎన్ ప్లస్ 1 కూడా రాసుకోవాలి. ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్. వాట్ అబౌట్ ఎస్ఎన్ ప్లస్ 1? ఎస్ఎన్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. సో ఎన్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ పెద్దదా ఎన్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ పెద్దదా? ఇదే కదా పెద్దది. అంటే ఎన్ స్క్వేర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. అంటే దట్ ఇంప్లైస్ ఎస్ఎన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎస్ఎన్ ప్లస్ 1 ఫర్ ఆల్ ఎన్. సో దేర్ ఫర్ ఎస్ఎన్ ఈస్ చెప్పాలి ఇంక్రీజింగ్గా డిక్రీజింగ్గా. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు చెప్పాలి ఇంక్రీజింగ్గా డిక్రీజింగ్గా. Increasing. Yes, Sn is increasing sequence. Sn is increasing sequence. Okay. Second one. So for second one, Sn is equal to 1 by 2 power 1 by 2 power n. ఇప్పుడు ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2 power n అయితే ఎస్ఎన్ ప్లస్ 1 ఏమవుతుందండి? 1 by 2 power n plus 1 అంతేనా? ఎస్ అన్న అంటే 1 by 2 power n into 2. అంటే ఇప్పుడు 1 by 2 power n నాకు చెప్పండి. 1 by 2 power n 1 by 2 power n plus 1. ఏం సింబల్ రాయాలి? ఏది పెద్దది నాకు చెప్పండి. ఏది పెద్దది? వెరీ గుడ్. కాబట్టి 1 by 2 power n is equal to 1 by 2 power n plus 1. అంటే ఏమి? దట్ మీన్స్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ? ఎస్ఎన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎస్ఎన్ ప్లస్ 1 ఫర్ ఆల్ ఎన్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ R. దేర్ ఫోర్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ sequence increasing or decreasing? Sn is yes, Sn is decreasing sequence. Sn is decreasing sequence. Okay. Connect to third example. ఇది రాయడం రావాలి, ఎందుకంటే మనం కన్వర్జెంట్ చూపించడంలో మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ అయితే కన్వర్జెంట్ అవుతుంది, మోనోటోనిక్లీ బౌండెడ్ రెండు అయితే కన్వర్జెంట్ అవుతుంది అని మనం నెక్స్ట్ చెప్పుకుంటాం ఫర్దర్గా. కాబట్టి మీకు ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ తెలియాలి. ఓకే, సో ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ 1 by n. ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ 1 by n. ఇప్పుడు మనం ఎస్ఎన్ ప్లస్ 1 ఎప్పుడైనా సరే ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ అవునా కదా అంటే, మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి? ఇట్ విల్ బి ఐదర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్, అవునా? సో కాబట్టి దానికి మనం ఎస్ఎన్ ఇచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఎస్ఎన్ ప్లస్ 1ని కనుక్కోవాలి. ఎస్ఎన్ ప్లస్ 1 అంటే ఎన్ ప్లేస్లో ఎన్ ప్లస్ 1 రాయడమే, మళ్ళీ ఏదో కొత్తది అనుకోద్దండి. ఎన్ ప్లేస్లో ఎన్ ప్లస్ 1 రాస్తాం.
ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, దీన్ని రాయొచ్చు n ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1. అంతేనా? అంటే ఏమి ఎస్ఎన్ అంటే ఏమొచ్చింది 1 ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1. సో ఎస్ఎన్ ఈజ్ అంటే ఎస్ఎన్ ఏం రాయొచ్చు, మనం ఎస్ఎన్ కూడా మనం ఏం రాయొచ్చు, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 1 బై n అని రాయొచ్చా? ఇప్పుడు చూడండి 1 మనం చాలా జాగ్రత్తగా క్లియర్గా మనం ఇట్లా చూస్తూనే ఏది పెద్దది అని కనిపించేలాగా రాసుకోవాలి, సింప్లిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. 1 ప్లస్ 1 బై n, ఇది 1 ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ ఏది పెద్దది క్లియర్గా అంటే ఇలా ఏది పెద్దది అనేసరికి మీరు ఏం చేయాలంటే n బదులు 1 or 2 ఏదో ఒక సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ ఏమైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ చేసి చెప్పండి నాకు ఏది పెద్దది, జాగ్రత్తగా చెప్పండి ఏది పెద్దది చెప్పాలి, త్వరగా ఆలోచన. ఇంత ఆలోచన నా వాయిస్ వినపడుతుంది కదమ్మా. ఇప్పుడు n బదులు 1 2 ఏదో ఒకటి పెట్టుకోండి, ఏది పెద్దదో చెప్పండి. ఇక్కడ నేను చెప్పాలమ్మా ఏది పెద్దది. 1 ప్లస్ 1 బై n మేడం. ఇది పెద్దది, ఎందుకంటే 1 ఇక్కడ n పార్ట్స్ చేస్తాం, ఇక్కడ వచ్చేసి n ప్లస్ 1 పార్ట్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా వాల్యూ చిన్నగా అయిపోతుంది. 1కి ప్లస్ 1 రెండింటికి 1 ఈక్వలే, కానీ ప్లస్ ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది, ఇది చిన్నగా ఉంటుంది, ఇచ్చి గ్రేటర్ అంటే దీన్ని ఏం రాయొచ్చు మనము ఎస్. సో ఎస్ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎస్ఎన్ ప్లస్ 1 ఫర్ ఆల్ n belongs to Q. సో therefore ఏం రాయొచ్చమ్మా, ఎస్ఎన్ ఈస్ ఇంక్రీజింగా డిక్రీజింగా. ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అంటావా డిక్రీజింగ్ అంటావా చెప్పండి. ఎస్, ఎస్ఎన్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్, సారీ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్, నాట్ ఫంక్షన్, డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. ఓకే, సో ఫోర్త్ చూద్దాం. ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 పవర్ n బై n. నాకు ఇప్పుడు ఏది ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఎస్ఎన్ ఇంక్రీజింగ్గా డిక్రీజింగ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి మనము, ఎస్ఎన్ ప్లస్ 1 అవునా, ఎస్ చెప్పు చెప్పండి. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ లో 1 ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1 గ్రేటర్, ఇదే పెద్దదంటావా? ఓకే ఎగ్జాంపుల్ అవునా? ఓకే, ఇప్పుడు 2 తీసుకుంటే దాంట్లో 3/2 వస్తుంది మేడం, ఇక్కడ 4/3 వస్తుంది మేడం. అలా కాదు కానీ నీకు క్లియర్గా అర్థం 1 ప్లస్ 1/2 ఇది, ఇక్కడ 1 ప్లస్ 1/3 అవునా, ఇక్కడ 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ ఈక్వల్, ఈ 1 ప్లస్కి 1 ప్లస్కి 2 ఈక్వల్ అవుతుంది. వచ్చిన పాయింట్ ఇక్కడ 1ని ఇక్కడ 2 పార్ట్స్ చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు 50% వస్తుంది. 1 2 పార్ట్స్ 1 3 పార్ట్స్ చేస్తే ఏమొస్తుంది 30% సంథింగ్ వస్తుంది అవునా, లేదా 1 ప్లస్ ఇది 0.5 ఇదేమైతే చాలా మైన్యూట్గా ఉంటాయి, మనం చూస్తేనే ఇది కరెక్ట్ ఇది పెద్దది అని అనుకుంటాం. ఇదేమవుతుంది 1 ప్లస్ ఇదేమవుతుంది 0.33 నేనా, ఇది 1.3 ఇది 1.5 అంటే ఏది పెద్దది, ఇదే కదా పెద్దది. అర్థమైందమ్మా. ఈవెన్ నువ్వు 4/3 అని రాసుకున్నా 2/3 రాసుకున్నా కూడా దాన్ని కూడా డివిజన్ చేసి చూడొచ్చు, కానీ ఇదైతే క్లియర్గా ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా నీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది కాబట్టి అందుకని మనం సింప్లిఫికేషన్ చేసుకున్నప్పుడు యాజ్ పాసిబుల్ యాజ్ సింపుల్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఈజీగా చూస్తూనే చెప్పేయచ్చు. ఓకే రైట్, ఏం లీలాతరేనా? సో ఇప్పుడు ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 పవర్ n బై, సో వాట్ అబౌట్ ఎస్ఎన్ ప్లస్ ఏమవుతుంది -1 పవర్ n ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ అంటే -1 పవర్ n ఇంటూ -1 ఓకే రాద్దాం బై n. ఒకసారి ఎస్ఎన్ ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం. సో ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూస్ ఏమైనా వచ్చామా చెప్పండి నాకు. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే చెప్పండి. 1/2 మేడం. ఫస్ట్ 1 కదా, 1 అంటే 1/2 మేడం.
1 ఫస్ట్ 1 మా n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే 1/2 అవుతుందా? 1/2 మేడం. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫస్ట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 నేను చెప్పేది SN అడుగుతున్నా. SN ప్లస్ 1 కాదు, నువ్వు SN ప్లస్ 1 చెప్తున్నావు, SN అడుగుతున్నా. -1 మేడం. మైనస్. ఓకే నెక్స్ట్ 1/2 మేడం. 2 మేడం. 1/2 ఆ తర్వాత -1/3 మేడం. -1/3. తర్వాత 1/4 మేడం. 1/4 అండ్ సో ఆన్. -1/4. చూడండి దీనికంటే ఇది ఏమవుతుంది ఇప్పుడు -1 ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఇది ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ SM -1 దీన్ని కూడా చేస్తే అలానే వస్తుంది. ఓకే సో -1 లెస్ దాన్ 1/2 అంతేనా? నెక్స్ట్ 1/2 గ్రేటర్ దాన్ -1/3 అవునా? -1/3 లెస్ దాన్ 1/4 అంటే ఒక ఆర్డర్లో ఉందా? అది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ కానీ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ కానీ ఉందా? ఒక చోటేమో గ్రేటర్ దాన్ ఉంది, ఒక చోటేమో లెస్ దాన్ ఉంది. సో ఇలాంటి ఇప్పుడు మనం ఏమంటామంటే SN నైదర్ ఇంక్రీజింగ్ నాట్ డిక్రీజింగ్ అంటారు. అర్థమైందా? నైదర్ ఇంక్రీజింగ్ నాట్ డిక్రీజింగ్ అంటే అది ఇంక్రీజింగ్ కాదు, డిక్రీజింగ్ కాదు. ఓకే 5th ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఏమన్నా మీకు డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. ఇక్కడ ఇట్లా వచ్చినప్పుడు మాత్రం కళ్ళు మూసుకొని -1/n అని కానీ ఏమైనా వస్తే మీరు ఈజీగా చెప్పేది ఇట్ ఈస్ నైదర్ ఇంక్రీజింగ్ నాట్ డిక్రీజింగ్. ఎందుకంటే ప్లస్ మైనస్ వాల్యూస్ వస్తుంది కాబట్టి ఒక టర్మ్ ఇంకొక టర్మ్ కంటే ఒక చోట పెద్దగా ఉంటే ఒక చోట చిన్నగా ఉంటుంది. అది కంటిన్యూస్గా పెద్దగా ఉండడం కానీ కంటిన్యూస్గా చిన్నగా ఉండడం కానీ ఒకదానికొకటి జరగదు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ 5th ఎగ్జాంపుల్ SN ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 లేదా 1/n వాటెవర్. సో ఏమవుతుంది? అన్ని 1ఏనా? ఎస్ మ్యామ్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 రాసుకుందాం. ఇది సో SN ఈజ్ ఇక్కడ బోత్ ఇంక్రీజింగ్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాట్ డిక్రీజింగ్. బోత్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్. అదేమో ఇంక్రీజింగ్ అవ్వదు, డిక్రీజింగ్ అవ్వదు పైది. ఇది మాత్రం ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది, డిక్రీజింగ్ అవుతుంది. ఎలా మేడం? ఎందుకంటే ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఏమి? SN లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు SN ప్లస్ 1 ఫర్ ఆల్. ఉందా? లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉందా? 1 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 మళ్ళీ 1 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఈక్వల్ టు ఉందా లేదా? లెస్ దెన్ అయినా ఉండాలి, అలాగే SN గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు SN ప్లస్ 1 ఫర్ ఆల్ n. 1 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ ఆల్ n. అగైన్ దిస్ 1 ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ? ఏమన్నా డౌట్ ఉందేమన్నా? కాబట్టి దీన్ని బోత్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అని ట్రెండ్ అవుతుంది. అది ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అవుతుంది, డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. ఇప్పుడు ఏమర్థమైంది? సీక్వెన్స్ అనేది ఇంక్రీజింగ్ అన్న ఉండాలి, డిక్రీజింగ్ అయి ఉండాలి. ఇంక్రీజింగ్ కానీ డిక్రీజింగ్ కానీ ఏదైనా కానీ మనం మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ అంటాం. లేదా మనకి సీక్వెన్స్ ఇంక్రీజింగ్ కాకుండా డిక్రీజింగ్ కాకుండా కూడా ఉంటుంది. ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ రెండు అయ్యేవి ఉంటుంది. క్లారిటీ వచ్చేసిందా? క్లారిటీ వచ్చిందా? నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్పాలా మీరు? ఏమ్మా వచ్చిందా రాలేదా? మీరు SRలో చెప్పండి. ఇక్కడ అర్థం కాకపోతే చెప్పండి. మేడం ఈ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ చెప్పండి అంటే నేను చెప్తాను, కానీ మీరు కాకుంటే నాకు అర్థం కాదు. సో ఎలా ఇంక్రీజింగ్ ఎలా రాసుకోవాలి, డిక్రీజింగ్ అంటే ఎలా కనుక్కోవాలి, ఇంక్రీజింగ్ ఎలా కనుక్కోవాలి, ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ అనేది విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు అర్థమైందా లేదా? మరి నా వాయిస్ వినబడుతుంది కదా? రైట్ రైట్ రైట్. మీరు అలా చెప్తే నాకు తెలుస్తుంది. రిజల్ట్ రాస్తాను. ఫస్ట్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్కి ఆ లోయర్ బౌండ్ ఉంటుంది, అప్పర్ బౌండ్ ఉంటుంది అమ్మ. లోయర్ బౌండ్ ఉంటుంది. Increasing sequence is
లోయర్ బౌండ్ అంటే ఏమంటాము? లోయర్ బౌండ్ అంటే ఏమంటాం? బౌండెడ్ అబౌవ్ అంటాం. బౌండెడ్ బిలో. సో an increasing sequence is bounded below. ఎలా బౌండెడ్ బిలో? సో S1 less than or equal to S2 less than or equal to S3 less than or equal to so on. సో మనకి ఏమిటి ఇక్కడ? లోయర్ బౌండ్ ఎగ్జిస్ట్. ఏం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకు? లోయర్ బౌండ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో therefore bounded below. సో సెకండ్ అది డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఏమవుతుంది? బౌండెడ్ అబౌవ్ మేడం. Automatically decreasing sequences bounded above. అంటే ఏముంటుంది దానికి? బౌండెడ్ అబౌవ్ అంటే అప్పర్ బౌండా లోయర్ బౌండా? అప్పర్ బౌండ్ ఉంటుంది. అప్పర్ బౌండ్ మేడం. అంటే S1 greater than or equal to బెటర్ దాన్ ఈక్వల్. S3 greater than or equal to so on. ఇక్కడ SN less than or equal to SN plus so for all n belongs to ఇది so greater than or equal to SN greater than or equal to SN plus 1 so on for all n belongs to capital. సో కాబట్టి ఇది ఇంకేముంటుంది? ఏం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది మనకు? ఏం బౌండ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? అప్పర్ బౌండ్ ఎగ్జిస్ట్. ఇది అప్పర్ బౌండ్ అన్నిటికంటే పెద్దది కదా, వీటన్నిటికంటే ఎలా పెరుగుతూ వచ్చింది కాబట్టి అప్పర్ బౌండ్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకేనా? క్లియర్గా అర్థమైంది మీకు? సో మరి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము ఈ మోనోటోనికల్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్సెస్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏమి? డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏమి? మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏమి? సో సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్కి డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్కి. నైదర్ ఇంక్రీజింగ్ నార్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్, బోత్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అన్నీ చెప్పుకున్నామా? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? చెప్పాలి. ఏమైనా ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే. సో క్లియర్ అయిందా? సో నెక్స్ట్ ఎస్ మా? ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్